আচ্ছা, আমরা প্রিভিয়াস ক্লাসে ডিসকাস করেছিলাম কোন কোন প্যারামিটারের উপর কিউবিকাল এক্সপ্যানশন অফ এ সলিড ডিপেন্ড করে। দ্য প্যারামিটার্স অর দ্য ফ্যাক্টরস অন হুইচ দ্য কিউবিকাল এক্সপ্যানশন অফ এ সলিড ডিপেন্ডস। আমরা কি পেয়েছিলাম? Cubical expansion of a solid depends on three factors. Number one, initial volume of the given solid, অর্থাৎ কঠিন বস্তুটির প্রাথমিক আয়তন। নাম্বার টু, ইনক্রিজ ইন টেম্পারেচার অফ দ্যাট সলিড, কঠিন বস্তুটির উষ্ণতা বৃদ্ধির উপর। অ্যান্ড দ্য থার্ড প্যারামিটার ওয়াজ দ্য নেচার অফ দ্য মেটেরিয়াল অফ দ্য সলিড, অর্থাৎ কঠিন বস্তুটা কোন পদার্থ দিয়ে তৈরি সেই পদার্থের প্রকৃতি বা ধর্মের উপর। These were the three factors on which the cubical expansion of a solid will depend. Now, if we want to find out how does the parameter one by one depend, কিরকম ভাবে ডিপেন্ড করছে দেখো, প্যারামিটার গুলো ডিপেন্ডেন্সি ফ্যাক্টর গুলো আমরা পাচ্ছি কিরকম। ফার্স্ট পয়েন্ট কি ছিল? কিউবিকাল এক্সপ্যানশন ডিপেন্ডস অন দ্য ইনিশিয়াল ভলিউম। আমরা প্রিভিয়াস ক্লাসে কি অবজার্ভ করেছিলাম? ইনক্রিজ ইন ভলিউম ইজ ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু দ্য ইনিশিয়াল ভলিউম অফ দ্য গিভেন সলিড, অর্থাৎ কোনো কঠিন বস্তুর আয়তন প্রসারণ হচ্ছে ওই কঠিন বস্তুটির প্রাথমিক আয়তনের সমানুপাতিক। সেকেন্ড পয়েন্ট ওয়াজ the cubical expansion depends on increase in temperature. কি অবজার্ভ করেছিলাম? increase in volume of the given solid is directly proportional to the increase in temperature. অর্থাৎ কোনো একটা কঠিন বস্তুর আয়তন প্রসারণ ওই কঠিন বস্তুটির উষ্ণতা বৃদ্ধির সাথে সমানুপাতিক। আমরা দেখেছি লাইক তোমার লিনিয়ার এক্সপ্যানশন অ্যান্ড সুপারফিশিয়াল এক্সপ্যানশন, the third parameter, that is the nature of the material, will not provide us any kind of equation. So in our third point we found that the cubical expansion or the increase in volume of the given solid will depend on the nature of the material. The like linear expansion and superficial expansion, we need to derive the equations which are related to the cubical expansion of a solid. So let us start calculating the cubical expansion, and now we will find out what will be the equations by which we can represent the phenomenon cubical expansion of any given solid. Suppose this is a three-dimensional rectangular block. Let us consider before the application of heat, the volume of the block is V1, অর্থাৎ তাপ প্রয়োগের আগে এই কঠিন বস্তুটির আয়তন হচ্ছে V1. At this point, if we measure the temperature of this block, let us consider that temperature as T1 degree. So T1 degree is our initial temperature. তাহলে T1 ডিগ্রিটা কি? টেম্পারেচার অফ দ্য সলিড সাবস্টেন্স বিফোর দ্য অ্যাপ্লিকেশন অফ হিট, তাপ প্রয়োগের আগে কঠিন বস্তুটির যে উষ্ণতা সেটাকেই আমরা বলছি T1 ডিগ্রি। তাহলে T1 ডিগ্রি হচ্ছে প্রাথমিক উষ্ণতা। নাও if we increase the temperature from T1 degree to T2 degree by the application of heat, we will find that there will be expansion in volume of the solid. See, the new volume of the same solid object is written as V2. So V2 is the volume of the same solid object after the application of heat. তাপ প্রয়োগ করেছি, কঠিন বস্তুটার আয়তনের প্রসারণ হয়েছে এবং আমরা এই আয়তনটাকে বলছি V2। তাহলে V2 হচ্ছে ফাইনাল ভলিউম অফ দ্য সলিড, T2 degree temperature of the solid after supplying heat. So T2 degree will be our final temperature. So if we write down all these parameters, then first we will write volume of the block at
T1 degree, which is the volume before the application of heat. It is denoted as V1. So V1 is our initial volume. Second, volume of the block at T2 degree. This is the volume of the block after the supply of heat. So V2 will be our final volume. T1 degree is our initial temperature. T2 degree is our final temperature. Since we are having cubical expansion, so what will be the increase in volume? It will be final volume minus initial volume. Similarly, if we want to find out what is the increase in temperature, it will be final temperature minus initial temperature. তাহলে পরে আমাকে যদি ক্যালকুলেট করতে হয় এই ব্লকটার কতটা আয়তন প্রসারণ হলো বা হোয়াট ইজ দ্য ইনক্রিজ ইন ভলিউম, তাহলে আমি কি করব? We will subtract initial volume from the final volume. That will be V2 minus V1. আর এই সলিড সাবস্টেন্সের টেম্পারেচার কতটা ইনক্রিজ রয়েছে সেটা যদি আমাকে ক্যালকুলেট করতে হয়, দ্যাট উইল বি T2 মাইনাস T1, ফাইনাল টেম্পারেচার মাইনাস ইনিশিয়াল টেম্পারেচার। এই অবধি আশা করি কারোর কোনো কিছু অসুবিধা নেই বুঝতে, সবাই বুঝতে পেরেছো? No, sir. Yes, sir. Yes, sir. Fine. Now we will derive the two condition in equation form. Condition number 1 was increase in volume is directly proportional to the initial volume. So according to our condition, V2 minus V1 should be directly proportional to initial volume, that is V1. What was the second condition? Increase in volume directly proportional to the increase in temperature. So our second condition is V2 minus V1 proportional to T2 minus T1. Now, like the linear expansion and superficial expansion, again here we will combine these two conditions, যেটাকে আমরা বাংলায় বলি যৌগিক ভেদ. So we are combining these two conditions. If we combine these two conditions, it will become V2 minus V1 proportional to V1 into T2 minus T1. Simply multiply the right hand side of those two proportionality equations. এবারে আমরা দেখো প্রিভিয়াস দুটো পার্টে ক্যালকুলেশনের সময় এটা যেটা বলেছিলাম এখানেও সেম লজিক। ইফ ইউ রিপ্লেস দ্য প্রপোর্শনালিটি সাইন বাই অ্যান ইকুয়াল সাইন, ইউ নিড টু ইন্ট্রোডিউস এ প্রপোর্শনালিটি কনস্ট্যান্ট। যখনই সমানুপাতিকের এই সিম্বলটাকে একটা ইকুয়াল সিম্বল দিয়ে রিপ্লেস করবে, ইকুয়াল সাইন দিয়ে রিপ্লেস করবে, তোমাকে একটা সমানুপাতিক ধ্রুবককে আনতে হবে। ইন দ্য কেস অফ লিনিয়ার এক্সপ্যানশন we introduced alpha. In the case of superficial expansion, we introduced beta. Now we are in cubical expansion. So for this particular expansion, we will term the proportionality constant as gamma. So the equation will become V2 minus V1 is equal to a proportionality constant gamma multiplied by initial volume V1 into T2 minus T1, that is increase in temperature. তাহলে এই যে আমরা গামাটাকে ইন্ট্রোডিউস করলাম, যেটাকে আমি ইকুয়েশন নাম্বার 7 দিয়ে ডিনোট করেছি, this gamma is basically a proportionality constant, and this proportionality constant will be termed as the coefficient of cubical expansion of solid, যার বাংলা নাম হচ্ছে কঠিনের আয়তন প্রসারণ গুণাঙ্ক, coefficient of cubical expansion of solid. So always remember alpha, beta, gamma, these three constants are basically proportionality constants. When we will consider alpha, it will be termed as coefficient of linear expansion. If we use beta, then it will be termed as coefficient of superficial expansion. If we use gamma, then this proportionality constant will be termed as coefficient of cubical expansion of the given solid. Like alpha and beta, gamma or the value of gamma depends on the nature of the material. So gamma is like
alpha and beta is a characteristic property of that given material. So if we change the material, if we change the metal, then we will find that the value of gamma will change, just like the cases of alpha and beta. আমরা যদি মেটেরিয়াল চেঞ্জ না করি তাহলে পরে আমরা দেখব এই আলফার ভ্যালু, বিটার ভ্যালু বা গামার ভ্যালু এগুলো চেঞ্জ হচ্ছে না। এই অবধি কারোর কিছু কোয়েরি আছে কিনা বলো। No, sir. বাকি স্টুডেন্টসরা একটু রেসপন্ড করো। No, sir. আচ্ছা, No, sir. তাহলে দেখো, ফর কিউবিক্যাল এক্সপ্যানশন অফ এ সলিড our mother equation will be this equation number 7. From equation number 7 we will define gamma. From equation number 7 we will find out the final volume of the given solid. এই 7টাকে কিউবিক্যাল এক্সপ্যানশন বা আয়তন প্রসারণের জন্য আমরা মাদার ইকুয়েশন হিসাবে ট্রিট করব। তাহলে আমরা এবারে প্রোগ্রেস করছি টু দ্য নেক্সট পার্ট অফ দ্য ক্যালকুলেশন। Our next part will be the expression of gamma, and from that expression of gamma we will define the particular constant or the proportionality constant gamma. So let us write again the equation number 7. V2 minus V1 is equal to gamma into V1 into T2 minus T1. So what will be gamma? Gamma will be simply V2 minus V1 divided by the two terms within that second bracket, that is V1 into T2 minus T1. This is the expression of gamma. Now, if you compare this equation with the expression of alpha and beta, in alpha it was L2 minus L1 by L1 into T2 minus T1. In beta it was S2 minus S1 divided by S1 into T2 minus T1. Now here gamma is equal to V2 minus V1 divided by V1 into T2 minus T1. So the logical expression for alpha, beta and gamma is same. Actually, the changing factor or the factor which has been changed in all these equations are length, surface area and volume, but the logic remains the same. So the type of definition, the nature of definition, the process to find out the definition should also be the same, just like the cases of alpha and beta. যদি আমরা ইকুয়েশন নাম্বার 8 কে ফলো করি তাহলে খুব ভালো করে দেখো, what is this fraction V2 minus V1 divided by V1 into T2 minus T1. V2 minus V1 is actually producing or actually expressing increase in volume, কতটা আয়তন বৃদ্ধি পাচ্ছে, divided by V1, that is the initial volume of the solid, অর্থাৎ কঠিন বস্তুটার প্রাথমিক আয়তন, multiplied by T2 minus T1, that is the increase in temperature. So roughly we can say gamma is actually volume by volume into temperature. So we will separate the fraction which involves volume part and we will separate the other part which will only involve the temperature part. ভলিউমের পার্টটাকে সেপারেটলি লিখবো, টেম্পারেচারের পার্টটাকে সেপারেটলি লিখবো। So if we separate this fraction, then we can write V2 minus V1 by V1 into 1 by T2 minus T1. Now relate this expression with the split form of alpha and beta. আলফার স্প্লিট ফর্ম কি ছিল একটু মনে করো, L2 minus L1 by L1 into 1 by T2 minus T1. বিটার স্প্লিট ফর্ম কি ছিল S2 minus S1 by S1 into 1 by T2 minus T1. গামার এক্সপ্রেশন আমি কি পেলাম, V2 minus V1 by V1 into 1 by T2 minus T1. তাহলে দেখো সেকেন্ড ফ্র্যাকশন রিমেন্স সেম for alpha, Yes. beta and gamma 1 by T2 minus T1. তাহলে কোন ফ্র্যাকশনটা চেঞ্জ করছে, ফার্স্ট ফ্র্যাকশনটা। তাহলে গামাতে যদি আমাকে ফার্স্ট ফ্র্যাকশনকে এক্সপ্রেস করতে হয় ইন ওয়ার্ড ফর্ম,
তাহলে তুমি দেখো ফ্র্যাকশনটাকে যদি তোমরা রাইট ডাউন করো ইন ওয়ার্ড ফর্ম, উই উইল রাইট increase in volume divided by initial volume. Increase divided by original value will provide you increase in that physical parameter per unit original value, অর্থাৎ প্রতি একক মানে ওই রাশিটা কতটা পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। তাহলে তুমি এখানে কি ক্যালকুলেট করছো? v2 minus v1 divided by v1. So actually this fraction represents increase in volume per unit volume, প্রতি একক আয়তনে আয়তন বৃদ্ধি। So the word form of the first fraction is increase in volume per unit volume. The second fraction remains the same. It is 1 by T2 minus T1. So just like the two previous cases, 1 by T2 minus T1 will be per unit increase in temperature or per unit rise in temperature, প্রতি একক উষ্ণতা বৃদ্ধি। ঠিক দেখো আলফায় যেরকম পেয়েছিলাম, বিটাতে আমরা যেরকম পেয়েছিলাম, গামাতেও আমরা এক্স্যাক্টলি সেম লজিক্যাল স্প্লিট ফর্ম পেলাম। এটা নিয়ে কারোর কোনো কিছু কনফিউশন আছে? No, sir. Clear. No, sir. ওকে, তাহলে এবারে আমি কি করব? We will combine these two word forms to get the definition of gamma. So what will be the definition of gamma? Coefficient of cubical expansion of a solid is the amount of increase in volume per unit volume due to unit rise or increase in temperature. তার মানে কোনো একটা কঠিন পদার্থের প্রতি একক উষ্ণতা বৃদ্ধির জন্য উহার প্রতি একক আয়তনে যে পরিমাণ আয়তন প্রসারণ ঘটে সেটাকেই আমরা বলছি ওই কঠিন বস্তুটির আয়তন প্রসারণ গুণাঙ্ক। ইনক্রিজ ইন ভলিউম পার ইউনিট ভলিউম ডিউ টু ইউনিট রাইজ ইন টেম্পারেচার, তার মানে আমরা টেম্পারেচারকে 1 ডিগ্রি করে ইনক্রিজ করাবো, পার ইউনিট ভলিউমে মেজার করব the amount of increase in volume. That will provide us the value of coefficient of cubical expansion of the solid. ডেফিনেশনটা ক্লিয়ার হলো কিনা বলো? Yes, sir. Clear. বাকি স্টুডেন্টসরা সবাই বুঝতে পেরেছো? Yes, sir. Yes, sir. আচ্ছা, তাহলে আমরা গামাকে এক্সপ্রেস করলাম। লাস্ট কি বাকি রইলো? দ্য এক্সপ্রেশন অফ Sir, দ্য ফাইনাল, dimension. না ডাইমেনশন না, ফাইনাল ভলিউম এখনো লিখিনি, ও আচ্ছা, কঠিন হ্যাঁ। বস্তুটার অন্তিম আয়তন। তাহলে নেক্সট আমরা যেটা লিখবো সেটা হচ্ছে the expression of the final volume of that given solid. So we will start from the same equation, v2 minus v1 is equal to gamma into v1 into t2 minus t1. তাহলে এই ইকুয়েশন থেকে আমরা কি লিখতে পারি? v2 is equal to place negative of v1 into the right hand side of equation number 7. তুমি যদি v1 কে লেফট হ্যান্ড সাইড থেকে রাইট হ্যান্ড সাইডে নিয়ে যাও, তাহলে নেগেটিভ সাইন হুইচ ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ v1 will be converted into a positive sign. So the equation becomes v2 is equal to v1 plus the existing term gamma v1 into t2 minus t1. Now take v1 common from the right hand side of this equation. So finally we will get v2 is equal to v1 into 1 plus gamma within bracket t2 minus t1. This will provide us the value of final volume of the given solid if we increase its temperature from T1 degree to T2 degree. অর্থাৎ কঠিন বস্তুটি যদি আমি T1 ডিগ্রি থেকে T2 ডিগ্রিতে টেম্পারেচার বা উষ্ণতাকে বাড়াই, তাহলে ওর যে অন্তিম আয়তন পাবো সেটাই রিপ্রেজেন্টেড হচ্ছে বাই ইকুয়েশন নাম্বার 9। তাহলে দেখো একটা মজার ব্যাপার, ফাইনাল ভলিউম, ফাইনাল সারফেস এরিয়া, ফাইনাল লেন্থ, expression of alpha, beta, gamma, amount of increase in length, amount of increase in surface area,
amount of increase in volume, all these equations bear the same logic. একই লজিকের উপর বেস করেই দেখো সব ইকুয়েশন গুলো দাঁড়িয়ে আছে। আলফা হলে এল, বিটা হলে এস, গামা হলে ভি। বাকি পার্টটা দেখো এক্স্যাক্টলি সেম। তাহলে আমরা যদি এবার গামার ডাইমেনশন আর ইউনিটকে ডিফাইন করি, হোয়াট উইল বি দ্য ডাইমেনশন অফ গামা? Let us consider the split form of gamma, V2 minus V1 by V1 into 1 by T2 minus T1. So it will be dimension of volume by dimension of volume multiplied by 1 by dimension of temperature. So the dimension of volume will cancel out and we will get again the dimension of gamma as 1 by dimension of temperature. So L cube within third bracket will be cancelled out and we will be left with 1 by capital K within third bracket. So dimension of gamma, that is gamma within third bracket, is equal to capital K to the power minus 1. So the dimension of alpha, beta and gamma are identical. So the units of gamma will be exactly same like the cases of alpha and beta. So in SI system, we know the unit of temperature is Kelvin, and in CGS system, the unit of temperature is degree centigrade. So the CGS unit of gamma will be simply 1 by temperature, that is 1 by degree centigrade. So it will be degree centigrade to the power minus 1. In SI system, it will be 1 by Kelvin. So it will become Kelvin to the power minus 1. See, dimension and units of alpha, beta and gamma are exactly the same. দেখো সবার ক্লিয়ার তো? Yes, sir. Yes, Clear. sir. আচ্ছা, Yes, sir. fine. Now we will move into the last part of this chapter. That is, there is interrelation between alpha, beta and gamma. This is known as the relation between the three coefficients of any solid. এর একটা detailed derivation আছে, but the derivation is not in your scope of syllabus. So right now we will skip that derivation part. Let me complete the syllabus first, and if I get time, then I will prove you how will you relate alpha and beta, how will you relate alpha and gamma. For the স্যার time এটা being, কি হ্যাঁ বলো। স্যার এটা কি ওই 1:2:3 হবে রিলেশনটা এটা? Exactly. Alpha is equal to হবে beta by 2 and alpha will be equals to gamma by 3. হবে, হ্যাঁ। আমরা এই মোমেন্টে ডেরিভেশন পার্টটাকে একটু স্কিপ করে রাখছি। আগে আমি সিলেবাসটা কমপ্লিট করে নিই, টাইম পেলে তোমাদের আমি ডেরিভেশনটা শিখিয়ে দেবো বা রেমেডিয়াল স্যার ক্লাসে আমি তোমাদেরকে দেখিয়ে দেবো। হ্যাঁ বলো। স্যার একটা কথা ছিল স্যার, আমি ডেরিভেশনটা অ্যাকচুয়ালি দেখেছি স্যার, বাট ডেরিভেশনটা না আমার যে ওই মানে ওটা যে স্মল চেঞ্জটাকে নেগলেক্ট করে দিচ্ছে, ওটা আমার জিনিসটা মানে কেমন একটা লাগলো। স্মল চেঞ্জটাকে কেন নেগলেক্ট করে দেবো আমরা? আলফা, বিটা, গামা, এই যে কোএফিসিয়েন্টস গুলো পেলাম, they are extremely small quantities. The order of alpha, beta and gamma actually lies within the range of 10 to the power minus 5 to 10 to the power minus 6. So if you get any term like alpha square or beta square or gamma square, তাহলে কি দ্যাট হবে? উইল বি টু 10 to স্মল, the power ওটা আরো minus স্মল। 5 এর হোল স্কোয়ার। 10 to the power minus 5 whole square means 10 to the power minus 10. তোমরা কেউ বলতে পারো which physical quantity has the order of 10 to the power minus 10? কোন physical quantity অর্ডার আমরা এক্সপ্রেস করি 10 to the power minus 10 এর টার্মে? কেউ বলতে পারবে? কারোর কোনো Sir, আইডিয়া nucleus. আছে? না, নিউক্লিয়াসেরটার তো কোনোভাবেই নয়। নিউক্লিয়াস আরো ছোট বলছি আমি। Atom, sir. অ্যাটমিক রেডিয়াসের অ্যাভারেজ অর্ডার হচ্ছে 10 to the power minus 10 মিটার। অ্যাটমিক Yes, sir. রেডিয়াসের বাইরে আর কিছু ফিজিক্যাল প্যারামিটার আছে বা কোয়ান্টিটি আছে যার এক্সপ্রেশনের না, sir, অর্ডার জানা হচ্ছে নেই। 10 to the power minus 10? আর কেউ বলতে না, পারবে? এটা হচ্ছে ওয়েভলেন্থ, তরঙ্গ দৈর্ঘ্য। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা।
Unit of wavelength is Armstrong. 1 Yes, Armstrong sir. Yes, is sir. 10 to the power minus 10 meter. Wavelength, atomic radius, these are extremely small quantities. If you get alpha cube or beta cube, that will become 10 to the power minus 15 meter, because 10 to the power minus 5 এর whole cube means 10 to the power minus 15 meter. 10 to the power minus 15 meter in short is known as femtometer. This is the order of radius of nucleus. So these quantities are extremely small quantities. That is why we neglect all these parameters. 1 এর সাথে তুমি যদি 10 to the power minus 10 কে অ্যাড করো, তুমি কি চেঞ্জ কে রিয়েলাইজ করতে পারবে? No, sir. No, sir. এই জন্যই আমরা হায়ার অর্ডার টার্মগুলোকে নেগলেক্ট করি, নাথিং এলস। Okay, sir. Thank you, sir, for এটা আমি না হয় তোমাদের রেমেডিয়াল ক্লাসে যখন আমি করাবো তখন তোমাদের আমি ডেরিভেশনটা ডিটেলে দেখিয়ে দেবো, ঠিক আছে, কিভাবে Okay, আসে। sir. তাহলে ফর দ্য টাইম বিং আমরা নিজেদেরকে রেস্ট্রিক্ট করে রাখছি আপ টু দ্য রিলেশন অ্যামাং আলফা অ্যান্ড বিটা অ্যান্ড দ্য রিলেশন অ্যামাং আলফা অ্যান্ড গামা। কিরকম? ফার্স্টে আমি যদি ক্যালকুলেট করি রিলেশন, ক্যালকুলেট না জাস্ট আমরা যদি রাইট ডাউন করি রিলেশন বিটুইন আলফা অ্যান্ড বিটা, it will be alpha is equal to beta by 2. That is, beta is equal to twice of alpha. If you relate alpha with gamma, that is, if you write down the relation between alpha and gamma, then it will be alpha is equal to gamma by 3. That is, gamma is equal to 3 alpha. So if you relate alpha, beta and gamma by a single equation, then it will be alpha is equal to beta by 2 is equal to gamma by 3, or you can write alpha is to beta is to gamma is equal to 1 is to 2 is to 3. যেটা তুমি সৌম্যদীপ বললে তো 1 is to 2 is to 3। Yes, sir. Somadip Das. এইটাই হচ্ছে আমাদের রিলেশন। এই যে আলফা ইজ ইকুয়াল টু বিটা বাই 2 অর আলফা ইজ ইকুয়াল টু গামা বাই 3, এটা দুটো ডিফারেন্ট প্রসেসে আমরা ডিরাইভ করি। এটা আমরা তোমাদের না হয় রেমেডিয়াল ক্লাসে আমি দেখিয়ে দেবো, ঠিক আছে? Okay, sir. Okay, sir. আচ্ছা, ফাইন। এবারে হচ্ছে লাস্ট পার্ট অফ দ্য চ্যাপ্টার, ভ্যারিয়েশন অফ ডেনসিটি অফ এ সলিড উইথ টেম্পারেচার। অর্থাৎ উষ্ণতার সাথে কোনো একটা কঠিনের ঘনত্ব কিভাবে পরিবর্তিত হয়। আমরা এই ডেরিভেশনের আগে অবধি কি দেখলাম? ইফ উই সাপ্লাই হিট, লেন্থ, সারফেস এরিয়া, ভলিউম, all the parameters of any given solid will increase. But here we will find that if we increase the temperature, density of a solid will decrease. Similarly, if we decrease the temperature, density of a solid will increase. So let us discuss how does the density depend on the change of temperature of any given solid. কিরকম ব্যাপার আসছে? ফার্স্টে আমরা ডেনসিটিকে ডিফাইন করি। ডেনসিটি বা ঘনত্বের সংজ্ঞাটা কি, ডেফিনেশনটা কি? মাস পার ইউনিট ভলিউম, প্রতি একক আয়তনের ভরকে আমরা বলি ঘনত্ব। সো উই ক্যান রাইট ডেনসিটি ইজ ইকুয়াল টু মাস ডিভাইডেড বাই ভলিউম। নাও if you increase the temperature, we know that volume of the solid will increase. এবারে বলো তো, if we increase the temperature, will there be any change in mass of the given solid? ভরের কোনো কি পরিবর্তন হবে যদি আমি উষ্ণতা বাড়াই No, sir. কোনো কঠিনের? No, sir. No, sir. মাস No, sir. উইল রিমেন দ্য সেম, তাই তো? তাহলে আমরা কি বলবো? Yes. Mass of the given solid remains unchanged though you are supplying heat externally. তাহলে ভালো করে ফ্র্যাকশনটা দেখো। The numerator of the fraction remains the same, but the denominator of the fraction increases. যদি একটা ফ্র্যাকশনের ডিনোমিনেটরের ভ্যালু ইনক্রিজ করে,
তাহলে অ্যাজ এ হোল ফ্র্যাকশন ইনক্রিজ করবে না ডিক্রিজ করবে? ইনক্রিজ করবে স্যার। ইনক্রিজ কেন করবে? নিউমারেটর বাই ডিনোমিনেটর, রাইট, ডিক্রিজ করবে। x বাই y, if the fraction is represented by x সরি by স্যার, সরি y, স্যার, ডিক্রিজ করবে। ইয়েস স্যার। if you increase y, then the fraction will decrease. So here ইয়েস স্যার। mass remains unchanged, but volume of the solid is increasing due to the supply of heat. So as a result, with increase in temperature, we will find that the density of the solid is decreasing. তাহলে down arrow is representing that physical parameter is decreasing, up arrow is representing that particular physical parameter is increasing. তাহলে roughly আমি কি বলবো? If we supply heat externally to any given solid, its volume will increase, but its mass will remain unchanged. We know that density is nothing but mass per unit volume. So if we increase volume, the denominator of the given fraction will increase. As a result, the whole fraction will decrease. So we will find that if we increase the temperature, density of the given solid will decrease. তাহলে ডেনসিটি বা ঘনত্ব যত তুমি টেম্পারেচার বাড়াবে তত কিন্তু কমতে থাকবে, ডিক্রিজ করবে। এই লজিকটা নিয়ে কারোর কোনো কিছু কনফিউশন আছে? যেটা আমি বললাম সবাই বুঝতে পেরেছো? Yes, sir. Okay, fine. Now we need equation. The equation will provide us how does the density of any given solid change with temperature. কিভাবে আমরা পাচ্ছি ডেনসিটি অফ এ সলিড? এখান থেকে আমি এটা কি বললাম, যেটা আমি এক্ষুনি স্টেট করেছিলাম, ডেনসিটি অফ এ সলিড উইল ডিক্রিজ ইফ উই ইনক্রিজ দ্য টেম্পারেচার। এটা নিয়ে আমাদের পার্ট কমপ্লিট। তাহলে ডেনসিটি অফ এ সলিডের রিভার্স ফর্মটা কি হবে? আমরা যদি বলি ডেনসিটি অফ এ সলিড ইজ ইনক্রিজিং, দ্যাট মিনস ইউ আর ডিক্রিজিং দ্য টেম্পারেচার। তাহলে এই দুটো দেখো ভাইসি ভার্সা। ইনক্রিজ ইন ডেনসিটি প্রোভাইডস ইনক্রিজ ইন টেম্পারেচার। ঠিক বললাম? আমি যে লাস্ট স্টেটমেন্টটা বললাম এটা কি ঠিক বললাম না ভুল বললাম বলো? স্যার আরেকবার একটু রিপিট করুন। তার মানে মন দিয়ে শুনছিলে না। স্যার লাস্ট স্টেটমেন্ট অ্যাকচুয়ালি আমি জাস্ট আমি বললাম ইনক্রিজ ইন ডেনসিটি প্রোভাইডস আস ইনক্রিজ ইন টেম্পারেচার। ইজ দিস স্টেটমেন্ট ট্রু অর ফলস? False, sir. ফলস। ফলস স্যার, টেম্পারেচার পড়ে যাবে। এটা তো ভালো করে মন দিয়ে শুনছো কিনা আমি ওই জন্য চেক করার জন্যই আমি এই ফলস স্টেটমেন্টটা বললাম। তার মানে কি ইনক্রিজ ইন ডেনসিটি মিনস ডিক্রিজ ইন টেম্পারেচার। সিমিলারলি ডিক্রিজ ইন ডেনসিটি রেজাল্টস ইনক্রিজ ইন টেম্পারেচার। আচ্ছা, ওকে স্যার। এবারে আমরা ইকুয়েশন পার্টে যাই। সাপোজ the initial temperature of any given solid, just like the previous case, is considered as T1 degree. We are considering the initial density as ρ1. এই সিম্বলটার নাম হচ্ছে রো। ρ1 is the initial density of the solid, V1 is the initial volume of the solid. Now we are supplying heat. If we supply heat, হ্যাঁ বলো বাবা কি বলছো? স্যার আপনার ভয়েসটা একটু শোনা যাচ্ছিল না। এখন শুনতে পাচ্ছো? হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা, আমি বললাম T1 degree as our initial temperature, just like the previous cases. That is before temperature, before the supply of heat. We are considering the initial density and initial volume of the solid as ρ1 and V1. This symbol is indicating the density ρ. If we increase the temperature from T1 degree to T2 degree, that means we are supplying heat externally. So we will get
new density and new volume of the given solid. So the final density and final volume of the same solid at final temperature T2 degree has been denoted by ρ2 and V2. তাহলে ρ1 ρ2 initial density final density, V1 V2 initial volume final volume, T1 degree initial temperature, T2 degree final temperature. ঠিক আছে? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now let us consider the mass of the given solid is m. This m will remain unchanged throughout this variation of temperature. So if we consider m to be the mass of the given solid, then according to the definition of density, we can write ρ1 is equal to m by v1, কারণ আমরা ডেনসিটির ডেফিনেশন এখনই কি দেখে এলাম, মাস পার ইউনিট ভলিউম। ρ1 কি, ইনিশিয়াল ডেনসিটি, so it should be equal to mass divided by initial volume. And what was ρ2? ρ2 is the final density, Final result. so ρ2 will be same mass divided by final volume. So if you divide ρ1 by ρ2, mass of the solid will cancel out and we will get V2 by V1. ρ1 by ρ2 is equal to V2 by V1. তার মানে initial density by final density is equal to final volume by initial volume. Now we know what is the relation between V2 and V1. একটু আগে আমরা কি দেখে এলাম, V2 is equal to V1 within bracket 1 plus gamma into T2 minus T1. So simply substitute the expression of V2 in that given equation. So the equation becomes ρ1 by ρ2 is equal to V1 into 1 plus gamma into T2 minus T1 divided by V1. So the initial volume from the numerator and denominator of the right hand side of this equation will be cancelled out. So we will get ρ1 by ρ2 is equal to 1 plus gamma into T2 minus T1. এই স্টেপটা অবধি সবার ক্লিয়ার কিনা বলো। Yes, sir. Clear. Yes, sir. Clear. Yes, sir. Yes, sir. Now what will be ρ2 by ρ1? If we want to express ρ2, that is final density, in terms of initial density, then using the formula of cross product, we can write ρ2 is equal to ρ1 divided by 1 plus gamma into T2 minus T1. এই স্টেপটা সবার ক্লিয়ার কিনা বলো। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Good. Now ρ2 is equal to, it will be 1 by x means x to the power minus 1. So 1 by 1 plus gamma into T2 minus T1 will be 1 plus gamma into T2 minus T1 whole to the power minus 1. এটা তোমরা ম্যাথামেটিক্সে অনেকেই Yes, ইউজ sir. করেছো, 1 Yes, by sir. x is x to the power minus 1. So we are applying the same logic here. So ρ2 is equal to ρ1 within bracket 1 plus gamma into T2 minus T1 whole to the power minus 1. Now this equation can be written as ρ2 is equal to ρ1. Now see, there is no minus 1 in the power of the portion within the second bracket. That negative sign is inserted within this equation and 1 plus gamma, that positive sign, is replaced by a negative sign. Suddenly দেখো একটা ইকুয়েশন চেঞ্জ হয়ে আরেকটা ইকুয়েশনে এলো, তাহলে অটোমেটিক্যালি কোয়েশ্চেন আসবে এটা কিভাবে পসিবল। 1 plus gamma into T2 minus T1 whole to the power minus 1 according to this equation is converted into 1 minus gamma into T2 minus T1. এখানে আমি একটা ছোট্ট কথা বলে রাখছি, বিকজ দিস স্টেপস আর অলসো আউট অফ দ্য স্কোপ অফ ইউর সিলেবাস, এটাও আমি তোমাদের রেমেডিয়াল ক্লাসে বলে দেবো ডিটেলে। বাইনোমিয়াল এক্সপ্যানশন কেউ করেছো ম্যাথামেটিক্সে?
না স্যার, Yes, sir, এখনো ওটা করেছি। পুরোপুরি ভাবে হয়নি, একটু স্টার্ট হয়েছে। আচ্ছা, যারা সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে এসছো 11-12-এ, দে আর ফ্যামিলিয়ার উইথ binomial expansion. Binomial expansion is an infinite expansion. The form of binomial expansion is either 1 plus x whole to the power plus n or 1 plus x whole to the power minus n. এই টাইপ অফ এক্সপ্রেশনকে আমরা এক্সটেন্ড করতে পারি, রাইট করতে পারি ইন দ্য ফর্ম অফ অ্যান ইনফাইনাইট সিরিজ। সেই ইনফাইনাইট সিরিজটা আমি তোমাদের রেমেডিয়াল ক্লাসে দেখিয়ে দেবো কিভাবে আসে। ওখানে ফার্স্ট সেকেন্ড টার্মের পর থার্ড ফোর্থ টার্ম থেকে এক্স স্কোয়ার, এক্স কিউব, এক্স টু দি পাওয়ার 4, এক্স টু দি পাওয়ার 5 এইভাবে পাওয়ার ইনক্রিজড হতে থাকে। এক্স ইজ এনি ভ্যারিয়েবল। এখানে এক্স এর জায়গাতে চলে আসে হচ্ছে গামা ইন্টু টি2 মাইনাস টি1। একটু আগে আমি কি ডিসকাস করলাম? গামা is in the order of 10 to the power minus 5 or minus 6. So gamma square, gamma cube, gamma to the power 4, gamma to the power 5, all these higher order terms will be negligibly small. এতটাই ছোট যে আমাদের ওই টার্মগুলোকে মেন স্ট্রিম ক্যালকুলেশনে রাখার কোনো দরকার নেই। তাহলে সেই লজিকটাকে যদি আমরা ফলো করি, then using that binomial expansion, we can write 1 plus gamma into t2 minus t1 whole to the power minus 1 like 1 minus gamma into t2 minus t1. This, remember, this is only possible if you are applying the binomial expansion for any physical parameter or quantity which is extremely small. যদি ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটিটার ভ্যালু খুব ছোট হয়, খুব কম হয়, তাহলেই আমরা এই লজিকটা অ্যাপ্লাই করতে পারবো। আদারওয়াইজ ইফ দ্যাট ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি ইজ মেজারেবল, we cannot apply this simple term or this simple step. So binomial expansion is an infinite expansion, but using the condition of a physical quantity having extremely small value, we can neglect all the higher order terms in that physical quantity and we will retain only the first two terms of that expansion. এটা তোমাদের আমি ডিটেলে রেমেডিয়াল ক্লাসে বলে দেব। স্যার হ্যাঁ বলো। স্যার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার, যদি আমরা একটা বাইনোমিয়ালের জেনারেল টার্ম ধরে নিই এনসিআর এ টু দি পাওয়ার এন মাইনাস আর বি টু দি পাওয়ার আর, তাহলে আমাকে জাস্ট একটু বলে দেবেন এটা কোনটা আমরা এ ধরছি কোনটা বি ধরছি এখানে? অত ইয়েতে যেও না, ওই দিকে না গিয়ে আচ্ছা একদম সিম্পল ভাবে ইমাজিন করো। তোমার যদি এক্সপ্রেশনটা হয় 1 প্লাস এক্স হোল টু দি পাওয়ার মাইনাস এন, দিস ইজ দ্য জেনারেল ওকে ফর্ম। স্যার, ওটা তো মাইনাসটাকে কমন নিয়ে নিই, আমরা একটা -1 কমন না নিয়ে না নিই না আগে। না 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 মাইনাস কমন নিচ্ছি না। 1 প্লাস এক্স হোল টু দি পাওয়ার মাইনাস এন, তার সাথে তোমাকে কম্পেয়ার করতে হবে 1 প্লাস গামা ইন্টু টি2 মাইনাস টি1 হোল টু দি পাওয়ার মাইনাস 1। ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি বুঝতে পেরেছি বুঝতে পেরেছি। এবার নেগেটিভ 1 ইন্টিজার, প্লাস এক্স, পাওয়ারটা নেগেটিভ। 1 প্লাস এক্স হোল টু দি পাওয়ার মাইনাস এন কে তুমি যখন এক্সপ্যান্ড করছো 1 মাইনাস এন এক্স প্লাস এন ইন্টু এন মাইনাস 1 বাই ফ্যাক্টোরিয়াল 2 ইন্টু এক্স স্কোয়ার, এটা আমি তোমাদের দেখাবো রেমেডিয়াল ক্লাসে, আমি দেখিয়ে দেবো একদম লিখে, ওকে ওকে তোমাদের হোয়াইট বোর্ডের মধ্যে লিখে আমি দেখিয়ে দেবো। ওকে সেখান থেকে আমরা কম্পেয়ার করব, হায়ার অর্ডার টার্মস ইন গামাকে ক্যান্সেল করব, ড্রপ করে দেবো, শুধু আমরা ফার্স্ট দুটো টার্মকে রিটেন করাবো। ওকে স্যার। এই মোমেন্টে তোমাদের সবাইকে আমি বলছি তোমরা জাস্ট এই ফর্মটাকে মনে রাখো, এর ডিটেল ক্যালকুলেশন বিহাইন্ড দিস কনভার্সন এটা আমি তোমাদের রেমেডিয়াল ক্লাসে ডিসকাস করে দেবো, এটা নিয়ে চিন্তা করো না। ওকে স্যার। তাহলে এই যে তুমি দেখো ইকুয়েশনটা পেলাম ρ2 ইজ ইকুয়াল টু ρ1 ইন্টু 1 মাইনাস গামা ইন্টু টি2 মাইনাস টি1। আমাকে কেউ বলো তো, এই যে সেকেন্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে যে পোর্শন অফ দ্য ইকুয়েশনকে অবজার্ভ করছো, is this portion of the equation greater than 1 or less than 1?
সেকেন্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে যে পোর্শনটা আছে তার ভ্যালু গ্রেটার দ্যান 1 হবে না লেস দ্যান 1 হবে? স্যার লেস দেন 1। কি করে বুঝলে লেস দ্যান 1 হবে? স্যার 1 থেকেই তো ওয়ানের থেকে সাবট্রাক্ট মাইনাস করছি। কারেক্ট, you are subtracting gamma into t2 minus t1 from 1, so definitely the value will be less than 1. তাহলে তুমি দেখো, you are multiplying row 1, that is initial density, by a value which is less than 1, so the final result will be less than row 1. একটা সিম্পল ভ্যালু দিয়ে ইমাজিন করো, সাপোজ 1 minus gamma into t2 minus t1 is 0.9. Initial density row 1 is equal to 1. তাহলে row 2 is equal to আমি কি লিখবো? 1 into 0.9. So it will be Yes. 0.9. So 0.9 is less than 1. So row 2 will be less than row 1. এটা বোঝা গেল কিনা বলো? Yes, sir. Yes. Yes, sir. সবাই রেসপন্ড করো। Yes. স্যার আরেকবার বল। তোমার সামনে খাতা পেন আছে, ইয়েস স্যার ইয়েস। লেখো let row 1 equals to 1. লিখেছো? ইয়েস স্যার। এবারে লেখো এই সেকেন্ড ব্র্যাকেটের টার্মটা, সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে লেখো 1 মাইনাস গামা ইন্টু t2 মাইনাস t1 ইকুয়াল সাইন দিয়ে লেখো 0.9। আরেকবার বলুন। এই যে 1 মাইনাস গামা ইন্টু t2 মাইনাস t1, এই ভ্যালুটা ইকুয়াল সাইন দিয়ে লেখো 0.9। ইয়েস স্যার। তাহলে নেক্সট লাইন লেখো therefore row 2 is equal to, row 2 এর পর ইকুয়াল সাইন দাও। রো 1 কত লিখেছো? 1 লিখেছো তো? ইয়েস স্যার। তাহলে লেখো 1 ইন্টু এই 1 মাইনাস গামা ইন্টু t2 মাইনাস t1 কত লিখেছো? 0.9। তাহলে 1 ইন্টু 0.9, ঠিক আছে? হয়ে গেছে স্যার। তাহলে 1 ইন্টু 0.9 এর রেজাল্ট কত? 0.9। তাহলে দেখো 0.9 is less than 1, so the final density is less than the initial density. বুঝতে পেরেছো? ইয়েস থ্যাংক ইউ। সবার কাছে লজিকটা ক্লিয়ার তো? তাহলে আমি কি বলতে পারি? Yes, sir. ইয়েস স্যার। Yes, Since, okay fine, since t2 greater than t1, so 1 minus gamma into t2 minus t1 is less than 1, so final density row 2 is less than initial density row 1. তাহলে ফাইনাল ডেনসিটি যদি হয় লেস দ্যান ইনিশিয়াল ডেনসিটি, আমরা কি বলতে পারবো? ইফ উই ইনক্রিজ দ্য টেম্পারেচার, দ্য ডেনসিটি অফ দ্য গিভেন সলিড উইল ডিক্রিজ। টেম্পারেচার যত বাড়াবো তত আমরা দেখব সলিডের ডেনসিটি বা ঘনত্বের মানটা ক্রমশ কমছে। দেখো এই ক্যালকুলেটিভ পার্টটা ক্লিয়ার কিনা? এখানে আমরা ডিটেল ক্যালকুলেশন করিনি, আমরা যখন তোমার রেমেডিয়াল ক্লাসটা যখন করব তখন আমি তোমাদের ডিটেল ক্যালকুলেশনটা পড়িয়ে দেব। ঠিক আছে? Yes, sir. আচ্ছা, আজকে সন্ধ্যেবেলা 6টা থেকে যে ক্লাসটা আছে ফিজিক্সের, ওইটা আমি নেব, রেমেডিয়াল ক্লাসটা, ঠিক আছে? আমি তখন তোমাদের এই Okay, sir. ক্যালকুলেটিভ পার্টটা দেখিয়ে দেব। ওকে স্যার। ওকে, তাহলে এবারে Okay, sir. আমরা এবার একটু নিউমেরিক্যাল প্রবলেমে যাব। সবাই খাতা পেন বের করো।
আমরা ফার্স্ট প্রবলেমটা লিখছি, দাঁড়াও 1 মিনিট। সবাই নোট ডাউন করা। আচ্ছা, স্যার সবাই ফন্ট সাইজটা বড় করতে হবে। ফন্ট সাইজটা বড় করতে হবে, আমি সেটাই জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলাম। দেখো তো, আর জুম করব? সবাই কি অবজার্ভ করতে পারছো? ইয়েস স্যার, করতে স্যার পারি। একটু জুম করলে ভালো হয়। Yes, আর একটু জুম। এবার কি ক্লিয়ারলি রিডেবল? ইয়েস স্যার। দেখো সবাই দেখতে পাচ্ছ কিনা বলো। ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার। আচ্ছা আচ্ছা, আমি কোয়েশ্চেনটা লিখছি, তোমরা সবাই নোট করো। সরি, সবাই নিউমেরিক্যাল প্রবলেমটা দেখতে পাচ্ছ স্ক্রিনে কিনা ক্লিয়ার করে বলো। ইয়েস স্যার, দেখা যাচ্ছে। ইয়েস স্যার। স্যার ওটা আলফা ইকুয়ালস টু 0.0012 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ইনভার্স, তাই তো? 0.00012। ওকে স্যার, ওকে। নোট করা হয়ে গেলে সবার বলবে। ইয়েস স্যার, নোটেড। বাকি স্টুডেন্টসরা রেসপন্ড করো। yes, হ্যাঁ স্যার, হয়ে গেছে। ইয়েস স্যার, হয়েছে। আচ্ছা, তাহলে ফার্স্টে আমরা কি করব? দ্য গিভেন ডেটাস, কি কি ডেটা আমাদের কাছে প্রোভাইডেড আছে। তাহলে আমি ফার্স্টে লিখছি অ্যাকর্ডিং টু দ্য প্রবলেম। কি কি ডেটা দেওয়া যাচ্ছে দেখো। কি বলেছে? ইফ দ্য টেম্পারেচার অফ এ রড অফ লেন্থ 5 মিটার, দ্যাট মিনস দিস ইজ দ্য ইনিশিয়াল L1. লেন্থ অফ দ্য রড, L1 5 মিটার, কারেক্ট। Be increased by 100 degree centigrade. Increased by 100 degree centigrade means T2 difference. minus T1, that is the difference in final temperature and initial temperature. So T2 minus T1 is 100 degree centigrade, and the value of alpha is given as 0.0012 degree centigrade inverse. These are the L2 given. ক্যালকুলেট করতে বলেছে। কি ক্যালকুলেট করতে বলেছে? L2 ফাইনাল লেন্থ। না না না, স্যার ক্যালকুলেট L2 minus L1. L2 minus L1, increase হ্যাঁ, in length. increase in So increase in length of the rod is given by L2 minus L1 is equal to, the equation was alpha within second bracket. ঠিক লিখছি? স্টুডেন্টসরা, আমি কি ইকুয়েশনটা ঠিক লিখছি না ভুল লিখছি? নো স্যার, ওটা 1 প্লাস আলফা টু দি পাওয়ার আলফা ইনটু T2 minus T1 এখানে কি হবে? 1 হবে স্যার, 1। এখানে L1 হবে। সরি কোথায় হবে? হ্যাঁ স্যার, L1 L1 into 1 plus alpha within bracket T2 minus T2 minus T1. T1। ইয়েস স্যার, ইয়েস। ইকুয়েশন গুলোকে কিন্তু খুব ভালো করে প্র্যাকটিস করতে হবে। আমি কিন্তু এরকম ভাবে নিউমেরিক্যাল করানোর সময় কিন্তু অনেক সময় ইচ্ছা করে কিন্তু রং ইকুয়েশন লিখবো, আমি কিন্তু জিজ্ঞাসা করব, তখন কিন্তু আমাকে বলতে হবে। তাহলে আমাকে কি ক্যালকুলেট করতে বলেছে? অর এল, হ্যাঁ বলো। স্যার বলছি ওখানে L2 ইকুয়াল টু হবে তো স্যার লেফট সাইডে? না,
আমাকে তো ক্যালকুলেট করতে বলেছে ইনক্রিজ ইন লেন্থ। ইনক্রিজ ইন লেন্থ মানে কি? ফাইনাল লেন্থ মাইনাস ইনিশিয়াল লেন্থ, ডিফারেন্ট। ডিফারেন্স ক্যালকুলেট করব না আমরা? স্যার তাহলে ডান দিকেরটা তো চেঞ্জ হবে। ডান দিকেটা স্যার চেঞ্জ আপনি হবে, তাই দেখুন। তো? আমি তো Yes, আমি তো sir. আমি তো আমি তো স্যার ইচ্ছা আপনি করে তো একটা ভুল করেছেন স্যার, হ্যাঁ বলো, এবার ভুলটা বলো। এতক্ষণ ধরে ভুলটা হচ্ছে সেটা পুরোটাই এখনো তো পর্যন্ত ভুল। মানে স্যার আপনি যেটা স্যার ডান লিখেছেন ওটা দিকের শুধুমাত্র হতো যদি লেফট হ্যান্ড সাইডটা L2 হতো। হুম, একদম ঠিক। তা এটা আপনি এটা এটা ডিটেক্ট করতে এতক্ষণ সময় লাগলো? স্যার না এটাই স্যার, আমি অ্যাকচুয়ালি ভাবছি তো। প্রথমের দিকে ভুল ছিল তো আমরা সেইটাই ফোকাস করেছি। আমি যে বলেছি আমি আমি কিন্তু এরকম ইকুয়েশন ইচ্ছা করে কিন্তু অনেকগুলো করে ভুল লিখবো। আমাকে কিন্তু বলতে হবে যে আমি চেক করবো তোমরা ঠিকঠাক করে বাড়িতে সবাই পড়াশোনা করছো কি করছো না। তাহলে এই রাইট হ্যান্ড সাইডটা কি হবে? এই রাইট হ্যান্ড সাইডটা হবে হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি তোমার alpha into L1 into T2 minus আলফা T1. আলফা উইদিন সেকেন্ড Alpha ব্র্যাকেট Second L1 ইন্টু to T2 T2 minus মাইনাস T1. T1। Yes, এইটা হবে অ্যাকচুয়াল ইকুয়েশন। বোঝা গেছে? ইয়েস স্যার। তাহলে ইকুয়াল সাইন দিয়ে বা ভ্যালু পুট করো 0.00012 মাল্টিপ্লাইড বাই L15 মাল্টিপ্লাইড বাই 100 কত আসবে বলো? Sir, 0.06. 0.06। হোয়াট উইল বি দ্য ইউনিট? মিটার স্যার। Meter. Sir, meter. মিটার, কারেক্ট, মিটার। তাহলে আমাদের মনে রাখতে হবে দিস ইজ আওয়ার ইকুয়েশন টু ক্যালকুলেট এনি চেঞ্জ ইন লেন্থ অর টু ক্যালকুলেট ইনক্রিজ ইন লেন্থ। সবার কাছে ক্লিয়ার হয়েছে প্রবলেমটা? ইয়েস স্যার। Yes, sir. ওকে, স্যার এবার সেকেন্ড প্রবলেমে যাওয়া যাক। স্যার হ্যাঁ বলো। স্যার বলছি যে আমরা প্রথমে যে ইনিশিয়াল লেন্থটা দিয়েছে 5 মিটারে, তো হ্যাঁ, আমরা ওটাকে কি সেন্টিমিটারে কনভার্ট করব না, যেহেতু বাকি দুটো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে আছে? তুমি যদি 500 করো তাহলে তোমার এখানে আর একটা 100 টার্মস মাল্টিপ্লাইড হবে, আর কিছুই হবে না। এই কারণের জন্যই আর চেঞ্জ করিনি। তুমি দরকার বলে চেঞ্জ করে লিখতে পারো 500 সেন্টিমিটার, কোনো অসুবিধা নেই। বলছি যে সেম সিস্টেম অফ ইউনিটে করব না? তুমি করতেই পারো, কোনো অসুবিধা নেই। ওটা মোর প্রিসাইজ হবে, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমাদের এখানে ডেটা আনঅল্টার্ড থাকে বলে আমরা আর চেঞ্জটা করি না। তুমি 5 মিটার ইজ ইকুয়াল টু 500 সেন্টিমিটারে কনভার্ট করে সেখান থেকে তুমি আনসারটা তখন পাবে কত? 6 সেন্টিমিটার পাবে। তুমি যদি Yes, sir. 500 পুট করো তাহলে তুমি দেবে 6 সেন্টিমিটার। এবারে যেহেতু sir. এখানে আমাদের কোনো ফাইনাল রেজাল্ট আনঅল্টার্ড থাকে সেই জন্য আমরা ক্যালকুলেটিভ পার্টে এটা করে দিতে পারি, কোনো অসুবিধা কিছু নেই। তুমি যেটা বলছো সেটা একদম অ্যাকিউরেট প্রসেস, তুমি ওভাবেও করতে পারো, কোনো চিন্তা নেই। Okay, sir. Thank you, আচ্ছা, sir. নেক্সট, ওকে, নেক্সট প্রবলেম হচ্ছে ফাইন্ড দ্য পার্সেন্টেজ ইনক্রিজ ইন আমি একটু স্ক্রল করছি, দেখো সেকেন্ড প্রবলেমটা সবাই ক্লিয়ারলি দেখতে পাচ্ছ কিনা? ইয়েস স্যার। সবাই নোট করো। স্যার ডান। নোটেড। হ্যাঁ স্যার, L2 মাইনাস L1 টা যেটা বের হবে সেটার পার্সেন্টেজ বের করতে হবে। হুম,
এখানে কি L1 দিয়েছে আমাদের? No, sir. নো স্যার। স্যার T1 আর T2 দেওয়া আছে আর হুম, Just alpha given দেওয়া আছে। T1, T2 আর বিটা আর আর alpha। আলফাটা দেওয়া আছে। তাহলে ফার্স্টে আমি কনসিডার করব দ্য ইনিশিয়াল লেন্থ অফ দ্য রড অ্যাজ L1। তাহলে ফার্স্টে কি লিখবো? লেট দ্য ইনিশিয়াল লেন্থ অফ দ্য রড বি L1। এবার ডেটা কি কি দেওয়া আছে? T1 10 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, T2 40 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, alpha is equal to 15 into 10 to the power minus 6 degree centigrade inverse. These are the given data. তাহলে ফার্স্টে আমি কি ক্যালকুলেট করব? ইনক্রিজ ইন লেন্থ অফ দ্য রড, কতটা রডের লেন্থ ইনক্রিজ করছে। ইকুয়েশন, আমরা যে ইকুয়েশনটা প্রিভিয়াস ইকুয়েশন ইউজ করেছি, ইউজ দ্য সেম ইকুয়েশন। L2 minus L1 is equal to alpha 1 plus, ঠিক লিখছি? No, sir. কি হবে? স্যার আলফা ইন্টু L1. L1 ইন্টু T2 মাইনাস T1। কারেক্ট। স্যার আপনি আমি এরকম করব, এটা আমি করে থাকি। আমি দেখবো কে কতটা মন দিয়ে ক্লাস করছো। এটা এখন অনলাইন মোড, সুতরাং আমি তোমাদেরকে দেখতে পাচ্ছি না, তো অটোমেটিক্যালি আমাকে তো চেক করতে হবে তোমরা ক্লাস ঠিকঠাক করে করছো কি, মন দিয়ে শুনছো কিনা। সুতরাং এটা হতেই থাকবে। এবার L2 হ্যাঁ বলো বলো। স্যার L2টা তো আপনি ধরেননি। দরকার নেই তো, ইনক্রিজ দুটাই তো বের করবে। হলে হবে। না L2 বের করবো না, আমি বের করব পার্সেন্টেজ ইনক্রিজ। ফার্স্টে তোমরা ও আচ্ছা, L2 হ্যাঁ, মাইনাস L1 এর ভ্যালু কত আসছে বলো, আমি তাও বলছি কি করব। L1 স্যার ইনটু আনসারের শুরুতে লেট দি ইনিশিয়াল লেন্থ অফ দ্য রড বি L1 আর ফাইনাল লেন্থ তো ধরেননি। ফাইনাল লেন্থ অফ দ্য রড L2, এটা আমি লিখে দেবো পরে, সব লিখবো, একটু ওয়েট করো, আমি সব লিখে দেবো। বলো এটা কত আসবে এই প্রোডাক্টটা করলে? ফর্টি মাইনাস 10 মানে কত? 30। 30 ইন্টু 15 করলে কত হবে? Sir, 4.5 into 10 to the power minus 4. 30 ইন্টু 15 450 হবে। 450 ইন্টু 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস, Yes, sir. আইদার তুমি লিখতে পারো 4.5 ইন্টু 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 4, or you can also write 45 into 10 to the power minus 5, যা খুশি, সেম জিনিস। এই ভ্যালুটা বেরোলো। এবার আমাকে কি ক্যালকুলেট করতে হবে দেখো, পার্সেন্টেজ ইনক্রিজ ইন লেন্থ অফ দ্য রড। পার্সেন্টেজ ইনক্রিজ ইন লেন্থ অফ দ্য রডের ফর্মুলা হচ্ছে ইনক্রিজ ইন লেন্থ বাই L1। by initial length multiplied by 100%. তাহলে কত হবে? L2 minus L1 by L1 from our previous step is nothing but 45 into 10 to the power minus 5 multiplied by 100. দেখো L2 minus L1 was L1 into 45 into 10 to the power minus 5. So L2 minus L1 by L1 will be simply 45 into 10 to the power minus 5 multiplied by 100. তাহলে এর ফাইনাল রেজাল্ট কত আসবে?
100 মানে কি 10 to the power 2, তাই তো? Yes. 10 to the power -5 into 10 to the power 2 10 to the পাবো? power -3. -10 to the power -3, 45 into 10 to the power -3, তাহলে in decimal it is 0.045%. This স্যার is এটা the যদি ডেসিমালে না রাখি? পার্সেন্টেজ। কি আমরা এরকম 10 এর পাওয়ারে লিখি কখনো? না লিখি না না। স্যার, হ্যাঁ স্যার, ডেসিমেলেই লিখি রাখতে না। হবে। সুতরাং আমাদেরকে আমরা যেভাবে রিপ্রেজেন্ট করি আমরা সেরকম ভাবেই লিখবো। ওকে স্যার। এইবার যে জিজ্ঞাসা করছিলে, এবার লাস্টে কনক্লুড করব, হিয়ার উই হ্যাভ কনসিডার্ড দ্য ফাইনাল লেন্থ অফ দ্য রড অ্যাজ L2, ঠিক আছে? স্যার Yes, এটা sir. কেন লাস্টে লিখছি স্যার? এটা লিখলাম অ্যাকচুয়ালি ব্যাপারটা কি বলতো, L2 এর ভ্যালু তো আমরা এখনো ক্যালকুলেট করছি না ডাইরেক্টলি, আমরা বেসিক্যালি চেঞ্জটা ক্যালকুলেট করছি, ফাইনাল মাইনাস ইনিশিয়াল। সেই জন্য আমাদের ইনিশিয়ালি এটা না লিখলেও কোনো প্রবলেম নেই, স্যার যদি কেউ লিখে কোনো ভুল নেই তো? কোনো অসুবিধা কিছু নেই। তোমাকে প্রবলেমের মধ্যে মেনশন করতে হবে প্যারামিটারটা কি, সে তুমি ফার্স্টে লেখো বা লাস্টে লেখো, কোনো ওকে প্রবলেম স্যার, নেই। ওকে। আচ্ছা, একটা প্রবলেম দিচ্ছি, তোমরা করো তো, এটা তোমরা নিজেরা ট্রাই করো। ওকে স্যার। প্রবলেমটা ভালো করে নোট ডাউন করে খুব থরলি রিড করো। খুব ভালো করে প্রবলেমটাকে পড়ো একবার। স্যার এখানে L2 মাইনাস L1 টা আচ্ছা, রেলের মধ্যে গ্যাপ থাকে দেখেছো তো তোমরা সবাই? ইয়েস স্যার। Yes, sir. Yes, sir. তাহলে এখানে আমায় কি ক্যালকুলেট করতে বলেছে? হাউ মাচ টোটাল গ্যাপ মাস্ট বি লেফট। হ্যাঁ, নীলাঞ্জন কি বলছিলে বলো? L2 মাইনাস L1 টা বের করতে হবে কিনা জিজ্ঞেস করছিল। হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি। দেখো আমাকে কোয়েশ্চেনটা কি বলেছে, হাউ মাচ টোটাল গ্যাপ মাস্ট বি লেফট ইন দ্য রেলস ফর সেফটি। তার মানে আমাদের ক্যালকুলেট করতে হবে হোয়াট ইজ দ্য ইনক্রিজ ইন লেন্থ due to the variation of temperature from 20 degree centigrade to 40 degree centigrade. If we leave the gap exactly equal or greater than the increased value in length,
there will be no accident that will occur due to the expansion of the rails. কারণ কি, ধরো এরকম যদি হয়, তোমার L2 মাইনাস L1 এর ভ্যালু এলো সাপোজ 40 সেন্টিমিটার, তাহলে আমি যদি টোটাল গ্যাপকে 40 সেন্টিমিটার অর গ্রেটার দ্যান 40 সেন্টিমিটার রাখি, তাহলে দেখো রেল ইজিলি এক্সপ্যান্ড করতে পারবে, তাহলে কোনো সময়তেই Yes. কখনো কোনো অ্যাক্সিডেন্ট অকার করবে না। তাহলে তুমি যেটা বললে নীলাঞ্জন যে আমাদের L2 মাইনাস L1 ক্যালকুলেট করতে হবে কিনা, এক্স্যাক্টলি উই নিড টু ক্যালকুলেট দ্য L2 মাইনাস L1 ফ্যাক্টর। এখানে দেখো লেন্থ অর দ্য ডিস্টেন্স ইজ গিভেন বাই 500 কিলোমিটার, তাহলে আমরা কি লিখব, লেন্থ অফ দ্য রেল বা রেলওয়ে লাইন করে দাও, লেন্থ অফ দ্য রেলওয়ে লাইন, সে দিস ইজ ক্যাপিটাল এল, আচ্ছা ক্যাপিটাল এল দরকার নেই, স্মল এল লেখো, স্মল এল ইজ ইকুয়াল টু 5 কিলোমিটার। এটাকে একদম কনভার্ট করে দাও ইনটু Sir, সেন্টিমিটার। 500 কিমি লেখা আছে তো। ও সরি 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 500 কিলোমিটার, কিলোমিটার থেকে সেন্টিমিটারে কনভার্ট করলে কি দিয়ে মাল্টিপ্লাই করব? 1000। এই কিলোমিটার থেকে সেন্টিমিটার বলেছি। ও আচ্ছা স্যার। 10 to the 5. কারেক্ট, 10 to the power 5. This is the length of the railway line. এবারে আমি কি বলবো, টু অ্যাভয়েড এনি অ্যাক্সিডেন্ট the total gap in the rails should be either equal or greater than the total linear expansion of the railway line due to the increase in temperature. এটা কিন্তু আমাকে মেনশন করতে হবে। So total gap is equal to increase in length. Suppose we have written increase in length as delta L. Delta is representing the increase or the changed value. কতটা ভ্যালু ইনক্রিজ করলো বা চেঞ্জ হলো সেটাকে আমরা ডেল্টা এল দিয়ে ডিনোট করি। তাহলে আমরা নেক্সট স্টেপে L2 মাইনাস L1 এখানে আর লিখছি না, ওকে, হিয়ার উই আর রাইটিং ডেল্টা এল, দিস ডেল্টা এল ইজ ফাইনাল লেন্থ মাইনাস ইনিশিয়াল লেন্থ, L2 মাইনাস L1 কেই আমি ইন শর্ট লিখলাম ডেল্টা এল। হ্যাঁ বলো। স্যার ডেল্টা যেটা সেটা তো স্যার আমরা খুব লেস অ্যামাউন্টের একটা চেঞ্জের জন্য বা ডিফারেন্সের জন্য ইউজ করি স্যার, এখানে কি এতটাই লেস অ্যামাউন্টের কিছু? না না না, ডেল্টাকে তুমি লেস অ্যামাউন্ট, ওই ডেল্টাটা অন্য ডেল্টা। এখানে ডেল্টা অ্যাকচুয়ালি আমরা চেঞ্জকে ডিফাইন করি, যখন আমরা থার্মোডাইনামিক্স চ্যাপ্টারটা পড়বো সেখানে আমরা দেখব ডেল্টা রিপ্রেজেন্ট করছে এ স্মল চেঞ্জ বাট দ্যাট চেঞ্জ ইজ কাউন্টেবল, ইনফাইনাইটেসিমালি স্মল নয়, অসীম ক্ষুদ্র নয়, এটা স্মল বাট ইট ইজ কাউন্টেবল, মেজারেবল। এই জন্য রাফলি আমরা এনি চেঞ্জকে ডেল্টা সিম্বল দিয়ে ডিনোট করি। ওকে স্যার। তাহলে এখানে কি হবে ইকুয়েশনটা, আলফা, স্যার আলফা এখানে ইন্টু এল L1 দরকার নেই, কারণ আমরা দেখো ইনিশিয়াল হ্যাঁ। লেন্থকে L বলেছি এন্ড T2 মাইনাস T1। T2 স্যার মাইনাস অ্যান্সারটা 0.12 কিলোমিটার হবে কিনা দেখবেন তো একটু। দেখছি। তাহলে পরে তোমার এখানে ভ্যালু কি আসছে, 12 into 10 to the power minus 6 multiplied by 500 into 10 to the power 5 multiplied by 40 minus 20, that is 20. 1000, 10,000, that is
10⁻² 12,000 আসবে। -2 1 2 Sir, 12,000. হ্যাঁ কারেক্ট 120 মিটার, হ্যাঁ 0.12 কিলোমিটার ওকে স্যার। কারেক্ট। প্রবলেমটা সবাই বুঝতে পেরেছো কিনা বলো? ইয়েস স্যার, বুঝতে পেরেছি। বাকি স্টুডেন্টসরা সবাই ক্লিয়ার হয়েছে প্রবলেমটা? Yes, sir. ঠিক আছে, তাহলে আজকে আমরা এই অবধি ক্লাসটা এন্ড করছি। ওকে, আমরা নেক্সট ক্লাসে আর কয়েকটা টাইপ অফ নিউমেরিক্যাল সলভ করে আমরা হিট অ্যান্ড থার্মোডাইনামিক্স ইউনিটের নেক্সট পার্টে প্রোগ্রেস করব। আর তোমাদের রেমেডিয়াল ক্লাসে আমি আজকে তোমাদের রিলেশন বিটুইন আলফা বিটা, রিলেশন বিটুইন আলফা গামা, ভ্যারিয়েশন অফ ডেনসিটি, এই পার্টটা একটু ডিটেলে ডিসকাস করব। আর তোমাদের আমি একটু মানে কি বলবো, ফিজিক্সের বেসিক কনসেপ্টটা ডেভেলপ করাবো, যেটা এক্স্যাক্টলি আমাদের এই সিলেবাস ওরিয়েন্টেড নয়, এর থেকে কিন্তু একটু ডিফারেন্ট। যেটা আমরা আজকে এই পার্টটা করে নিয়ে আমরা একটু ভেক্টর কনসেপশনটা আমরা ক্লিয়ার করব। কারণ ভেক্টর কনসেপশনটা ক্লিয়ার থাকলে তোমাদের ফিজিক্স, ইঞ্জিনিয়ারিং, মেকানিক্স, যেটা তোমরা সেকেন্ড সেমিস্টারে গিয়ে পড়বে, এগুলো পড়তে কিন্তু অনেক সুবিধা হবে। রেমেডিয়াল ক্লাসে আমি তোমাদের ওভারঅল ফিজিক্সের একটা বেসিক কনসেপশনকে ডেভেলপ করাবো। সেটা এই মোমেন্টে তোমাদের কাছে মনে হতে পারে এটা ডাইরেক্টলি তো স্যার সিলেবাসে পাচ্ছি না, নাও পেতে পারো, কিন্তু ওর অ্যাপ্লিকেশন তুমি সিলেবাসে পাবে। যখন আমরা ইউনিট 2 তে ব্যাক করে আসবো নিউটনস লজ অফ মোশন, তখন আমরা দেখব যে এই ভেক্টরের অ্যাপ্লিকেশন ওখানে আসছে। তাহলে সেটাকে অ্যাপ্লাই করতে গেলে আমাদের ভেক্টর কনসেপশনটা ক্লিয়ার করতে হবে। আমি ফার্স্টে তোমাদের আজকে এই পার্টটা নিয়ে ডিসকাস করে রেমেডিয়াল ক্লাসে, তারপর আমি ভেক্টরের পার্টটা পড়াবো। ওকে স্যার, ওকে স্যার। ঠিক আছে, তাহলে পরে আজকে Yes, আমি sir. ক্লাসটা Okay, এখানে কমপ্লিট করলাম। স্যার একটা কথা ছিল স্যার, হ্যাঁ। বলছি ভেক্টরস এর পার্টে মানে যেটা ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্স, যেটা আমাদের বাদ চলে গেছে স্যার, ওখানে কি আমাদের শুধু রিজিড বডিটা ছিল, ফোর্স অ্যাক্টিং অন আ রিজিড বডি, না না লিকুইড না না ওটাও না, ছিল? ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্স এখন বাদ দেয়নি, ওটাকে সেকেন্ড সেমে নিয়ে গেছে। না না, ওখানে ভেরিয়াস রকম আছে, ওখানে ভেক্টর কনসেপশন আছে, লজ অফ মোশন আছে, ফ্রিকশনস আছে, রিজিড বডি ডিনামিক্স আছে, পুলি আছে, মেশিনস আচ্ছা আছে, আচ্ছা আচ্ছা। ও ভেরিয়াস জিনিস আছে, ইলাস্টিসিটি আছে, ওকে মেকানিক্যাল স্ট্রেস, সেখানে তোমার বেন্ডিং অফ বিমস, এরকম ভেরিয়াস টপিকস আছে ওখানে। আচ্ছা স্যার, আচ্ছা, ওকে ওকে ঠিক আছে, তাহলে আজকে আমি ক্লাসটা এখানে শেষ করছি। আমরা তাহলে রেমেডিয়াল Okay, ক্লাসে sir. 6টার সময়তে আমরা তাহলে আবার মিট করছি সবাই। ওকে ওকে স্যার, থ্যাংক Okay, ইউ sir. স্যার। Thank you, sir. ওকে ওকে ওকে, হ্যাভ এ গুড ডে। You too, sir. থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ স্যার। Thank you, sir.